Welcome student. So today we are going to see the next plant group, that is the pteridophyte. In the pteridophyte we have seen that is the some characteristic, that is it is the first vascular tissue and that is having the true uh, plant body, that is the plant body having the root, stem and leaves. So here in the uh, plant body, that is of the group Pteridophyta plant, that is having the true root, stem and leaves, which is the most important characteristic feature of the Pteridophyta. So here it is the first vascular tissue, a vascular plant, that is here there is the formation of the vascular tissue system takes place, that is the xylem, water conducting tissue, and the phloem, which is the food conducting tissue. So it is the having the primitive conducting system, म्हणून याला काय म्हटलं जातं तर प्रिमिटिव्ह कंडक्टिंग सिस्टीम या प्लांटमध्ये डेव्हलप झालेली आहे. So these plants having the smaller leaves which are known as the microphylls and the larger leaves which are known as the megaphylls. So these macrophylls, these are the two concept we have also seen, that is about the microphyll means what and the what is mean by the macrophylls. So next characteristic, that is these plant, these are mainly grows in the moist and the shady places. This plant which grows in moist and shady places. जनरली हे प्लांट, फॉर एक्झाम्पल टेरिडोफायटामध्ये फोर्न हे वेल नोन तुम्हाला माहीत असलेलं प्लांट आहे. तर हे जनरली कुठे वाढतं तर मॉइस्ट सॉईलमध्ये आणि शेडी प्लेसेसमध्ये हे जनरली वाढतं. देन लाईफ सायकल, इट मेनली शोज द टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, that is the life cycle. It mainly complete in the two alternation of generation. One is the sporophyte and another is the gametophyte. So there are the two generations, that is one is the sporophyte and another is the gametophyte. So the see that is here the sporophytic plant body, if we see that is it mainly divided, well divided into the root, stem and leaves. So first we see that is about the how the sporophytic plant body is. So see that is the sporophyte. So this sporophytic plant body, it is mainly the diploid. Diploid म्हणजे प्लांट सेल्स जे असतात हे जनरली डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. देन हिअर द फेज, इट इज द डॉमिनंट, डिप्लॉइड डॉमिनंट. ह्या फेजमध्ये जे प्लांट बॉडी आहे इट इज द डॉमिनंट आहे. डॉमिनंट म्हणजे स्पोरोफाईट जे आहे दॅट इज विच इज मेनली डिवायडेड इंटू द रूट, स्टेम अँड द लिव्ज. हे जे स्पोरोफॅटिक प्लांट बॉडी आहे ही जनरली आपल्याला डिप्लॉइड दिसेल, डॉमिनंट दिसेल, म्हणजे खूप कालावधीसाठी ती दिसेल. त्यानंतर ऑटोट्रॉपिक आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. ऑटोट्रॉपिक अँड इंडिपेंडंट. ऑटोट्रॉपिक अँड इंडिपेंडंट म्हणजे मेजॉरिटी आपण जर पाहिलं तर इथं प्लांट बॉडी, स्पोरोफॅटिक प्लांट बॉडी जी आहे इट इज डिप्लॉइड, म्हणजे क्रोमोझोम नंबर हा 2n क्रोमोझोम नंबर इथे पाहायला मिळेल. डॉमिनंट फेज आहे. त्यानंतर ऑटोट्रॉपिक आहे, दॅट इज इट प्रिपेअर इट्स ओन फूड मटेरियल, दॅट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ द ग्रीन लिव्ज. ग्रीन लिव्ज असल्यामुळे इथं आपल्याला हे फूड मटेरियल प्रिपेअर करतं. अँड इट इज इंडिपेंडंट,
that is it is autotrophic, so it is independent. That is it does not dependent on the other plant or the other organism that is for the food or for the absorption of the water and mineral. So these are the most important characteristic of the sporophyte, that is the sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent. Then next, that is this sporophytic plant body, it mainly divided into the root, stem and leaves. म्हणजे इथं sporophytic plant body ही आपल्याला root, stem आणि leaves मध्ये पाहायला मिळेल. So if we see the characteristic of the roots, these roots are mainly the adventitious. रूट्स जर पाहिले तर मेजॉरिटी रूट्स आपल्याला हे ॲडव्हान्टिशियस रूट्स पाहायला मिळतील. देन लिव्ज दे मे बी द स्केली ऑर सिम्पल ऑर ससाईल. म्हणजे लिव्ज हे स्केली म्हणजे जनरली असे छोटेसे ब्राऊन हार्ड लिव्ज असतात, किंवा सिम्पल ससाईल असतात. सिम्पल लिव्ज आणि ससाईल. ससाईल म्हणजे की ज्या पानांना देठ नसतो त्यांना ससाईल म्हणतो आपण. सिंपल म्हणजे आंब्याचं पान जसं असतं अशा पद्धतीनं हे असं, परंतु या पानाला देठ नाही आहे. आलं लक्षात? दॅट इज द सिंपल ससाईल. हे लिप म्हणजे कसं आलं? सिंपल ससाईल लिप. ओके. त्यानंतर काही लिव्ज जे आहेत जनरली, आता स्केली लिव्ज जर पाहिले आपण दॅट इज दीज आर मेनली प्रेझेंट इन द इक्विसिटम. त्यानंतर सिंपल ससाईल लिव्ज दीज आर मेनली प्रेझेंट इन द लायकोपोडियम अँड इन सम केसेस दॅट इज द लिव्ज आर पिनेटली कंपाऊंड. पिनेटली कंपाऊंड. आता पिनेटली कंपाऊंड म्हणजे जनरली चिंचेचं पान जसं आपण बघतो की याच्यामध्ये लिप सिस्टीम जी आहे, म्हणजे जनरली हे प्लांट बॉडी जर पाहिली आपण तर या प्लांट बॉडीमध्ये आपण हे स्टेमचा पोर्शन या पद्धतीनं स्टेम असेल, दॅट इज विच इज नोन ॲज द रायझोम. अंडरग्राऊंड असेल हे स्टेम. आणि त्यानंतर इथं आपल्याला अशी ॲडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीम पाहायला मिळेल. दीज आर द रूट्स कसे आहेत त्याचे सांगितले मी, ॲडव्हान्टिशियस म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये कसं तंतुमय मूळ म्हणतो. टॅप रूट सिस्टीम आणि ॲडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीम अशा दोन प्रकारचे रूट सिस्टीम असते. तर इथं ॲडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्यानंतर इथं आपल्याला हे लिव्ज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फोर्न वगैरे पाहिलेलं असेल की या प्लांटमध्ये जनरली हे लिव्ज हे पिनेटली कंपाऊंड लिव्ज आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे या पद्धतीनं इथं सेंट्रल रॅचिस असेल आणि त्याच्या बाजूनी आपल्याला इथं हे असे लिप सिस्टीम या पद्धतीनं हे लिप सिस्टीम या पद्धतीनं आपल्याला पाहायला मिळेल लाईक दिस. सो हिअर दॅट इज इट इज द कंपाऊंड पिनेटली कंपाऊंड लिप. म्हणजे सिम्पल लिप हे या पद्धतीनं असेल. पिनेटली कंपाऊंड लिप म्हणजे सेंट्रल रॅचिस आणि त्याच्या बाजूनी आपल्याला इथं असे हे छोटे छोटे लिपलेट्स पाहायला मिळतील. म्हणजे तुम्ही चिंचेचं पान किंवा मेजॉरिटी तुम्ही लिंब म्हणतो आपण, कडुलिंब, त्याचं पान जर पाहिलं असेल तर ते असं पिनेटली कंपाऊंड लिप असतं. त्या पद्धतीनं इथं असं पिनेटली कंपाऊंड लिप असतं. दॅट इज it is the sporophytic plant body. So here the root system, that is the roots are the adventitious roots. आता मी सांगितलं तुम्हाला रूट सिस्टीम कशी आहे, ॲडव्हान्टिशियस रूट्स आहेत. ॲडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीम आहे. रायझोम म्हणजे स्टेमचा पार्ट आहे, म्हणजे रूट आहे, स्टेम आहे आणि त्यानंतर लिप सिस्टीम आहे. म्हणजे या पद्धतीनं ही प्लांट बॉडी जी आहे दॅट इज द स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी. अँड दिस स्पोरोफाईट इट मेनली डिवायडेड इंटू द रूट, स्टेम अँड द लिव्ज. म्हणजे ही स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी ही रूट, स्टेम आणि लिव्जमध्ये डिवाइड झालेली दिसेल. ओके. सो दिस इट इज अबाउट द स्पोरोफाईट. त्यानंतर नेक्स्ट दॅट इज अबाउट द झायलम विच इज द
water conducting tissue. This consists of the tracheids म्हणजे झायलम आणि फ्लोएम. आता हे टिश्यू सिस्टीम जर पाहिली आपण तर याच्यामध्ये झायलम that is it is water conducting tissue, and this water conducting tissue it mainly made up of the tracheids. म्हणजे हे वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टीम जे आहे याच्यामध्ये स्पेशली सेल असतात, ट्रकिड्स असतात, वेसल्स असतात, झायलम फायबर असतात. तर याच्यामध्ये जनरली हे ट्रकिड्स या प्रकारच्या सेल्सनी हे झायलम बनलेलं असतं असं लक्षात ठेवा. देन फ्लोएम फ्लोएम इट इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. झायलम काय आहे सांगितलं मी, वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू आहे. वॉटर हे रूटकडून स्टेम आणि लिव्जकडे कंडक्ट करण्याचं काम हे कोण करतं, झायलम करतं. तर फ्लोएम हे काय करतं, फूड मटेरियल कंडक्ट करतं फ्रॉम द लिव्ज. लिव्जमध्ये फूड तयार होतं प्लांटमध्ये आणि ते कंडक्ट कुठे होतं, अदर पार्टकडे. ठीक आहे. तर इथं फ्लोएम दॅट इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. आणि हे फ्लोएम जे आहे दॅट इज इट मेनली मेडअप ऑफ द सीव सेल्स. फ्लोएम इट इज मेडअप ऑफ द सीव सेल्स. हे दोन कन्सेप्ट लक्षात घ्या. झायलम मेडअप ऑफ द ट्रकिड्स while the phloem made up of the sieve cells. Then in this pteridophytic plant body, that is the secondary growth is absent. म्हणजे टेरिडोफायटिक प्लांट बॉडीमध्ये सेकंडरी ग्रोथ ही काय आहे, ॲबसेंट आहे. दॅट इज द सेकंडरी ग्रोथ इज ॲबसेंट. आता सेकंडरी ग्रोथ प्लांटमध्ये होते म्हणजे त्या प्लांटमध्ये जनरली काय होतं तर प्रत्येक वर्षी त्या प्लांटमध्ये ॲन्युअल रिंग तयार होते आणि त्या प्लांटची गर्थ म्हणजे डायमीटर जी असते ती वाढते. तर इथं असं होत नाही, म्हणजेच इथं सेकंडरी ग्रोथ ॲबसेंट आहे ड्यू टू द ॲबसेन्स ऑफ द कॅम्बियम. आता हा सेकंडरी ग्रोथ हा कन्सेप्ट काय आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात. सेकंडरी ग्रोथ होते म्हणजे प्लांटमध्ये नक्की काय होतं ते. ओके. तर आत्ता आपण टेरिडोफायटामध्ये हे जे पाहिलं तर टेरिडोफायटामध्ये त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले. इट इज द फर्स्ट वॅस्क्युलर टिश्यू हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर ट्रू प्लांट बॉडी तयार होते म्हणजे रूट, स्टेम आणि लिव्ज या पद्धतीनं इथे प्लांट बॉडी तयार होते. It mainly grows in the moist and the sandy places. Then sporophytic plant body, it is mainly divided into the root, stem and leaves. So the sporophyte म्हणजे हे सगळं स्ट्रक्चर जे आहे ते स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडीचं आहे, विच इज द डिप्लॉयड, डॉमिनंट, ऑटोट्रॉपिक अँड independent. Okay, so these are the characteristic feature of the pteridophyta. Then what are the classification, what is the classification of the pteridophyta? So the pteridophyta it mainly classified into the groups, that is the classification, see that is classification of the pteridophyta. First, that is the Psilopsida. पहिला ग्रुप आहे दॅट इज द सायलॉप्सिडा. एक्झाम्पल सायलोटोम, एक्झाम्पल सायलोटोम. देन लायकॉप्सिडा, लायकॉप्सिडा दुसरा ग्रुप आहे. दॅट इज द एक्झाम्पल इट इज द सिलाजिनेला. Example that is the Silaginella. Silaginella, Xylotome, अंडरलाइन कारण हे सायंटिफिक नेम आहे. देन स्फिनॉप्सिडा तिसरा क्लास आहे स्फिनॉप्सिडा. Sphenopsida, that is example is the Equisetum.
example that is the equisetum. EQUI, equisetum. Fourth class आहे that is the Pteropsida. Pteropsida, that is in which the example that is the pteris or the adiantum. Pteris or the adiantum. So it is the classification of the Pteridophyta. आता हे तुम्हाला खूप डिटेल नाही आहे, एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. Silopsida, Lycopsida, Sphinopsida and the Pteropsida in which there are some examples, that is the Silopsida, there is one example Xylotome, Lycopsida example Selaginella, Sphinopsida example Equisetum and the Pteropsida example Pteris or the Adiantum. Okay, so in the Pteridophyta, that is we have seen here how the plant body, that is the sporophyte is, and the sporophyte, it mainly the diploid, it is dominant, it is autotrophic and it is the independent. So इट इज अबाउट द टेरिडोफायटा. आता टेरिडोफायटा ग्रुपमध्ये त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स हे लक्षात ठेवा. आणि टेरिडोफायटा प्लांटमध्ये लाईफ सायकलच्या दोन्ही स्टेजेस आहेत, स्पोरोफाईट आणि गॅमेटोफाईट. परंतु स्पोरोफाईट ही डॉमिनंट आहे आणि गॅमेटोफायटिक फेज जी आहे ती अगदी रिसेसिव्ह आहे. आणि डॉमिनंट फेजमध्ये आपल्याला ट्रू प्लांट बॉडी पाहायला मिळेल, दॅट इज द रूट, स्टेम अँड द लीव्ज. ओके, so student, today we see that is about the Pteridophyta. Then some economic importance याच्यामध्ये जर पाहिले आपण तर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अगदी सोपे आहेत. जसं आपण ब्रायोफायटामध्ये पाहिलं तसं इट इज द सॉईल बाइंडर, हा सॉईल बाइंडर म्हणून काम करेल. देन इट इज यूज्ड ॲज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, म्हणजे शोभेची वनस्पती म्हणून सुद्धा याचा यूज केला जातो. आणि त्यानंतर सम टेरिडोफायटा प्लांट्स विच आर यूज्ड इन द मेडिसिनल पर्पज, म्हणजे आयुर्वेदिक वनस्पती म्हणून सुद्धा त्याचा यूज केला जातो. ओके, सो these are some economic importance of the Pteridophyta. Okay student, so today we stop here.